किसान लीडरां ने केंद्र सरकार दा गलबात दा सद्दा फिलहाल रद्द कर दिता है। किसानां ने कहा कि सौदा उत्ते प्रस्ताव सानू मंजूर नहीं, कानून रद्द करन उत्ते जे तुसी प्रस्ताव भेजोगे तां ही गलबात हो सकेगी। अज किसान दिहाड़े मौके किसान लीडरां ने एक डंग दा भोजन छड्डण दी देशवासियों नू अपील कीती सी। एमरजेंसी बुलेटिन विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर किसानी संघर्ष के नाल ही जुड़ी हुई है। दरअसल अज किसानां ने केंद्र दी चिट्ठी दा जवाब देना सी। केंद्र दी ओह चिट्ठी जिस विच केंद्र सरकार ने कहा सी कि किसान सानू तरीक दस्सन, थां दस्सन, असीं गलबात दे लई तैयार हां, पर किसान जथेबंदियां ने केंद्र सरकार दी बिना तरीक ते समां दित्ती इस पेशकश नू रद्द कर दित्ता है। किसानां ने कहा कि असीं सौदा दे उत्ते गलबात करन लई तैयार नहीं हां। कानून रद्द करन बारे सरकार जे कोई ठोस लिखती गलबात दा सद्दा भेजे तां असीं गलबात ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। किसान जथेबंदियां ने अज ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ थोड़ी देर पहला ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। यादव ने कहा कि सरकार वालों भेजी चिट्ठी विच सरकार ने किसानों के अंदोलन नूं तोड़न दा लगातार यतन किया। चिट्ठी विच दिते बेमतलब दे तर्क इस संघर्ष नूं तोड़न वाल इशारा करते हैं। किसानों का स्टैंड हाले भी 3 खेती कानूनों नूं रद्द करन बारे स्पष्ट है। सरकार चलाकियां कर रही है ते किसानों नूं कोई भी सोध मंजूर नहीं है। किसान लीडरां ने कहा कि अफसोस है सरकार सारियां जथेबंदियां दी राय नूं एक व्यक्ति दी राय वजों पेश कर रही है। सरकार जमीनी संघर्ष नूं वखवादी ते बेतुका चित्रण दी कोशिश कर रही है। कागजी जथेबंदियां दे नाल वार्ता करके सरकार अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश कर रही है। समाज के पीड़ित वर्ग के नाल सियासी विरोधी पार्टियां दे वांग सरकार निपटन की कोशिश कर रही है। अफसोस है कि सरकार हुण भी 3 खेती कानून रद्द करन दी मंग नूं समझ नहीं पा रही। सरकार चलाकी दे नाल बुनियादी इतराज़ां नूं कुछ सोधां करन दे विच बदल रही है। सरकारी चिट्ठी विच सानूं कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिलिया, जिवें कि जुबानी कहा गया सी। इह प्रस्ताव भी पहलां वांग ही है ते साडे वल्लों इस नूं रद्द कीता जांदा है। 3 कानूनां विच सोधां दी मंग असीं नहीं करदे, सगों असीं रद्द करन दी मंग करदे हां। MSP बारे भी कोई स्पष्ट लिखती ऑफर नहीं है। सारियां फसलां दी MSP दी गारंटी दा लिखती कानून दा दावा जे सरकार भेजे तां सानूं यकीन हो सकदा है। असीं रोस मुजाहरे कर रहे किसान गलबात लई तैयार हां, पर सानूं ਚੱਜ ਦਾ प्रस्ताव आउणा चाहीदा है। बेतुकीਆਂ ਸੌਦਾਂ ਦੇ प्रस्ताव जिन्हां नूं असीं ਪਹਿਲਾਂ ही रद्द कर चुके हां, उन्हां नूं दुबारा भेजण दी बजाए सरकार कोई ठोस लिखती प्रस्ताव भेजे। दिल्ली तो किसान लीडर युद्धवीर दा कहना है कि सरकार सानूं हल्के विच लै रही है। मुल्क दी 60% आबादी दे नुमाइंदियां दे अंदोलन नूं सरकार जाणबुੱਝ के लटका रही है। किसान लीडर हनन उल्ला ने कहा कि सरकार चलाकी नाल किसानां नूं थकाउणा चाहुंदी है, पर किसान पूरे देश विच संघर्ष कर रहा है। थकेगा नहीं, अकेगा नहीं ते सरकार झूठ बोलना बंद करे। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार MSP की गल तां कर रही है, पर 23 फसलों की इस उत्ते खरीद की गारंटी नहीं दे रही सरकार। इस दरम्यान खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि मैनूं उम्मीद है किसान यूनियनां साडी बेनती उत्ते विचार करनगियां, भावें वो सरकार वालों सुझाईआं तजवीज़ां विच कुछ होर शामिल करना चाहुंदे होण जां फिर कढना चाहुंदे हन। असीं उन्हां दी सुविधा दे मुताबिक उन्हां दी दित्ती तारीख अते समय उत्ते गलबात करन लई तैयार हां। मैनूं आस है हल निकल आवेगा। पर इस दरम्यान तोमर की दूसरी तस्वीर भी नज़र आउंदी है, जिथे उन्हां दे वल्लों कुछ अजिहियां किसान यूनियनां दे लीडरां दे नाल खेती बिलां दे हक विच बैठक करन दा दावा कीता गया, जो कि इन्हां खेती बिलां दे हक दे विच हन। दावे के मुताबिक ये लोग मुल्क के 1 ਲੱਖ पिंडां तो 3,13,363 व्यक्तियों के हस्ताक्षरां वाला समर्थन पत्र लैके आए ने ते इन्हां ने यह चिट्ठी खेतीबाड़ी मंत्री नूं सौंपी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वल्लों अज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतले साड़े गए। कमेटी के जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 22 दसंबर नूं यूपी तो खेती कानूनों खिलाफ पीलीभीत तो लैके मुरादाबाद तक किसानों के उत्ते यूपी सरकार ने तशद्दद किया। मुरादाबाद टोल बैरीयर के उत्ते लाठी चार्ज किया गया। पंधेर ने दस्सिया कि खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण संबंधी पूरे देश विच किसानां नूं मदद ते हुंगारा मिल रहा है, पर इहदे विचाले मोदी सरकार अपनी हर कोशिश किसानां नूं रोकण लई करन दे विच लगी हुई है। इसे नक्शे कदम ते हुण यूपी दी योगी सरकार ने भी दिल्ली वाल नूं कूच कर रहे किसानां नूं रोकण लई उन्हां ते लाठी चार्ज किया। अज किसानां दे वल्लों किसान दिहाड़ा मनाउंदिआं देशवासियों नूं अपील की गई सी एक वेले दी रोटी दा त्याग करन दी। किसान लीडरां ने कल किसानी अंदोलन दे नाल इकमुठता जाहिर करन दे लई एक डंग दी रोटी छड्डण दी अपील देशवासियों नूं कीती सी, जिस नूं कई लोकां ने मन्निया। किसानां ने अज सवेरे इत्थे किसान घाट दा दौरा करके साबका प्रधान मंत्री मरहूम चौधरी चरण सिंह नूं श्रद्धांजलि भी भेंट कीती। दिल्ली यूपी सरहद ते गाजीपुर बार्डर ते भी किसानां दा धरना जारी है। इत्थे किसानां ने हवन करके किसान दिहाड़ा मनाया ते ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ टिकरी बार्डर ते लगातार किसानां दे संघर्ष के दरम्यान
ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਛੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ TMC ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ UDF ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੈਨੀਥਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ MM ਹਾਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ CPIM ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ PS ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ
ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਲ, ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਥਰਮਲ, ਸਵੈਟਰ, ਜੈਕਟ, ਤੇਲ, ਵੈਸਲੀਨ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੰਘੀ, ਮਫਲਰ, ਓਡੋਮੋਸ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ, ਤੌਲੀਏ, ਲੋਈ, ਚੱਪਲਾਂ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਬੈਗ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਨੇਲ ਕਟਰ, ਈਨੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨਾ ਚੁਣੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਧੜ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 94 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਯੂਰੋ ਲਗਭਗ 19.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਛਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਹੀਣ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2.3, 3.2 ਤੇ 3.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਕਾਮ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3.2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫਕਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਫਕਾਮ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 280 ਵਿੱਚੋਂ 112 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BJP 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। JKAP ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ DDCA ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਪਿਨਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸੋ ਜੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। DDCA ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। DDCA ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ DDCA ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ। ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਿਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੁੱਲ 58 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਅਭਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਾਦਰ ਥਾਮਸ ਕੋਟੂਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਫੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।